हेलो। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मैम। अपने फतेहगढ़ वाले करेंगे थे हाँ दूसरे जी के? मैम। हाँ जी। ओके जी, मैडम आ गए। हाँ जी जी। हाँ जी, शुरू करिए मैम के लिए वेट करिए 1 मिनट। करो करो मैडम, शुरू करो जी। ओके मैम। ओके। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मोनिका सैनी गवर्नमेंट ITI वुमेन्स लाजपत नगर जलंधर ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਥਿਉਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਕ ਨੰਬਰ 04 ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 04 ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀਕ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਆਪਣੇ ITI ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। मैं गवर्नमेंट ITI वुमेन्स लाजपत नगर जलंधर च अपनी सेवा निभा रही हाँ, जिस दे बारे मैं तुहानू दसना चाहांगी कि इस ITI दे विच काफी सारे अपने को डिप्लोमास हैं जो कि सारे 1-1 साल दे ने। जो ये इस्त्रियां दी ITI है ते इस दे विच स्विंग टेक्नोलॉजी जिन्हों पर सिलाई कटाई कहने आ, सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक, कढ़ाई दा कोर्स, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, पार्लर दा, फ्रूट्स एंड वेज प्रोसैसिंग जिस दे विच असीं तुहानू खान पान दा दस्सिया जांदा बनाना, ड्रेस मेकिंग, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, कटिंग स्विंग एंड एम्ब्रॉयडरी टीचर ट्रेनिंग और कोपा। इस तरीके के डिप्लोमास हैगे हैं जो कि अपने 1-1 साल दे हैं। इसके लिए तुहानू पूरी इस दे विच लैब, थ्योरी लैब दोनों अवेलेबल हैं, जिस दे विच तुहानू प्रैक्टिकल दे लिए अच्छी मशीनरी प्रोवाइड की गई हैगी है। मैं इस करके ITI वाली नॉलेज देना चाहनी है कि अपने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे हैं जिन्होंने एडमिशन के टाइम से कई बार किते उधर एडमिशन नहीं मिलती, सीट्स फुल हो जाती हैं। जेकर बच्चों को पता होवे कि पंजाब च अपनी किहड़ी ITIs हैं ते उन्हां नू सैकेंड फेज च एडमिशन लेना सौखा हो जाता है। हुण मैं चलदी हां अपनी फाइनल स्क्रीन दे उपर, जिसका कि अज टॉपिक हैगा है एलीमेंट ऑफ डिजाइन, जिस दे लिए ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ, क्यों किया जाता है कि डिजाइन जो है विदाउट एलिमेंट्स के इलावा बन ही नहीं सकता। इसको पर स्टार्ट करते हुए मैं तुहानू एक्सप्लेन करांगी। The element of design create every object around us. Nothing can exist without these ingredients. The discipline of the learning the power of these elements and formatting them within the principles of design is the responsibility of the designers. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ कि एलिमेंट ऑफ डिजाइन कुछ इस तरीके दे हैं कि जो कि एक ऑब्जेक्ट नो क्रिएट करता है, एक डिजाइन क्रिएट करता है, जिसके बिना ਅਸੀਂ कुछ भी इंग्रेडिएंट्स जो अपनी डिजाइनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ इंसर्ट ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਤੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਨੂੰ ਮੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। डिजाइन ऑफ एलिमेंट्स जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਮੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ और एक सोने जे तरीके नाल डिजाइन जो सामने बनाना उन्होंने सौखा लगता है, जिस दे लिए तुहानू नेक्स्ट स्लाइड दे विच असीं दिखावांगे। इस दे विच देखो तुहानू लिखिया जा रहा है, जो तुहानू समझाया जा रहा है, एक पूरी सीरीज हैगियां दित्तियां होईयां जो तुहानू मैं रिमाइंडर करवाना चाहांगी कि बेसिक ऑफ डिजाइन है जो एलिमेंट दे उसनों पर डिस्कस करांगे कि किहड़े ऐसे डिजाइन हैं जो एलिमेंट दे कि जिसनां नू आपां कह दिंदे आ कि बिना उसदे आपां डिजाइनिंग कंप्लीट ही नहीं कर सकते। तो उसदे विच फर्स्ट टॉपिक अपना आ जांदा है लाइन, सेकंड इज डॉट, थर्ड कलर, फोर्थ स्पेस, फिफ्थ
texture, 6th volume, 7th shape and 8th is form। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਐਂਡ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਬਿਕॉज ਕੁਝ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ, ਪੈਨਸਿਲ ਉਠਾਓਗੇ, ਪੈਨ ਉਠਾਓਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਈਨਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ। The first and most basic element of design is that of the line। ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਲਾਈਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। Why? In drawing a line is a stroke of the pen or pencil, but in a graphic design, it's any two connected points, line and useful for dividing space and drawings the eye of a specific location। For example, think about how magazine use line and separate content, headlines and side panels। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਨ ਪਕੜਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਪੈਨਸਿਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦ ਵਰਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨਸ ਜੋ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਨਿਕਾ ਮੈਮ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਮ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਆਏ ਜੀ ਜੀ। ਵੇਟ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਓਕੇ ਮੈਮ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਮੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਲਾਈਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਪੈਨਲਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼। ਫਿਰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਡਥ ਵਾਈਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਗਨਲ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਿਰਛੀ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਰਵਡ ਲਾਈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀ ਸ਼ੇਪ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੌਪ ਟੂ ਕਰਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਪਾਇਰਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੇਬੀ ਸ਼ੇਪ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਵੀ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵੇਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਨੀਚਾ ਕਰਕੇ ਕਰਵ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। then clouds की चीज हो गई है जो आउटर बाउंड्रीज नो अप एंड डाउन सेम करते हैं, कवर्स करते हैं उस तरीके की शेप जिन्हों तुसी कई बार देखना चाहो जब आसमान च बदल होंदे हैं ते वो भी एक शेप बनाई होंदी है, इस करके उन्होंने नाम दिता गया है क्लाउड्स लाइन। zigzag लाइन जिस दे विच अप एंड डाउन एंड शार्प पॉइंटर लाइंस यूज कीती हुंदी है। कैस्टल जो स्क्वायर शेप दे विच अप एंड डाउन होएगा लाइक अ zigzag बट नॉट अ शार्प। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਅਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਰਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜੋ ਅਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਾਊਨ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੇਪਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਤਾਵਾਂਗੀ।
हाँ जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ vertical line ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ explain ਕਰਾਂਗੇ। vertical line go up and down, they lead the eye up and down। एक ही चीज ਹੈਗੀ ਹੈ, vertical line ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ up and down ਦਾ ਜੋ ਹੈ reflect ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ up to down ਤੇ ਉਹ equal ਲੱਗੇਗੀ, down to up ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, because ਉਹ ਲੰਬਾਈ ਰੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ line ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ vertical line ਕਹਿੰਦੇ ਆ। They give the impression of height and slimness। They also give the feeling of dignity, strength and pose। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ vertical line ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ height ਨੂੰ ਜੋ explain ਕਰਦੀ ਹੈ, define ਕਰਦੀ ਹੈ, slimness ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਲਾਪਨ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ feel ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ strength and pose ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ for the best effect put vertical lines over an area of the body you want to look slimmer। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਲਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ vertical lines ਨੂੰ use ਕਰੋ ਆਪਣੇ garment ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ vertical lines ਵਾਲਾ ਜੋ garment ਹੈ ਜਾਂ cloth ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ dress ਦੇ ਲਈ use ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਫੈਟੀ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਲੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ vertical lines ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਲਈ। ਉਸਦੀ ਲੁੱਕ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਈਟ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਤਲਾ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ हाइट भी इंक्रीज लगे, मेरी हाइट छोटी हैगी है, तो अपनी वर्टिकल लाइन थिन यूज करे, पतली वाली यूज करे, उसकी हाइट जो इंप्रूव लगेगी। अगर वो पर्सन कोई बहुत ही स्लिम है जिसਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ वेरी स्किनी पर्सन है तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ थिक लाइंस वर्टिकल ਜਿਹੜੀਆਂ यूज करनी चाहिए है जिससे ना ਉਹਨਾਂ ਦਾ इंप्रेशन जो हैगा और भी अच्छा लगेगा। और अगर उसकी हाइट जो हैगी है बहुत ज्यादा है तो वो भी थिक लाइन जो वर्टिकल वो यूज करन। अदर हाइट भी फुल है, स्लिम भी बहुत है और थिन लाइंस ਜਿਹੜੀਆਂ यूज कर रहे हैं वर्टिकल दी तो और भी ज्यादा स्लिम एंड स्किनी लगेगा। इस तरीके का जो इफेक्ट्स है वो अपनी लाइंस दसती हैं। नेक्स्ट स्लाइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਜੋ ਕਿ ਵਿਡਥ ਵਾਈਜ਼ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਅਬਵ ਫੋਟੋ ਆਲ ਹੈਵ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨਸ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ मैम मैं कुछ चेंज कर ला जी? हाँ जी फिर मैसेज ओके नो नोटिस द डिफरेंट लाइटिंग तो नहीं आ रही मैम ज्यादा? ठीक है जी ठीक है ओके नोटिस द डिफरेंस इन द वेट ऑफ द लाइन। ठीक है मोनिका, इट्स वेरी गुड। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਰਹੇ ਤੇ ਦੈਟ ਗਿਵ ਥਾਟ। Okay, I will start again। The above photos all have horizontal lines। जो ਤੁਹਾਨੂੰ photos ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ horizontal lines ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Notice the difference in the weight of the line। Some of the horizontal lines are thin like in two center photos while the other two photos have such wider horizontal lines। Thin and horizontal lines look less wide than the thin horizontal lines। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਟ ਉਹ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੀ ਡਰੈਸ ਬਣੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਗੀ ਵੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਬਟ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। फोर्थ विच जो उन्होंने गारमेंट दिखाया उसदे विच बैंडिंग दिखाते हुए उन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइंस एक्सप्लेन की हैं। बट द मेन थिंग कि हॉरिजॉन्टल लाइंस की डायरेक्शन की हैगी है, इसका इस्तेमाल की हैगा ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ हॉरिजॉन्टल लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਨ ਲਾਈਨਸ ਦਾ वर्टिकल लाइन ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖਾਇਆ उसी तरीके ना हॉरिजॉन्टल लाइन का यह इफेक्ट है कि अगर कोई पर्सन बहुत ही स्किनी है, बहुत ही ज्यादा पतला है तो उसਨੂੰ हॉरिजॉन्टल लाइंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਲੋਥਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਵਾਈਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। बट इन केस अगर कोई ऑलरेडी हेल्दी है पर्सन और वो अपनी जो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहे वो बिग पोस्चर च यूज कर रहे हैं चाहे स्लिम च कर रहे हैं तो उसकी बॉडी जो है एक्चुअली ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪਸੰਦ ਹੈ ਲਾਈਨਸ ਦਾ
तो ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥਿਨ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਚੌੜੇਪਨ ਚ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਫੈਟੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਉਸਦੀ ਲੁੱਕ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਰਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਲ ਹਾਈਟ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਐਂਡ ਸਲਾਂਟਡ ਲਾਈਨ। ਡਾਇਗਨਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ? ਤਿਰਛੀ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। degree of the slant determines the visual effects. Draw attention to where they are used. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗਾਰਮੈਂਟ ਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜੋ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕੁਝ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰ ਏਰੀਆ ਬਲਕੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਅਰ ਏਰੀਆ ਸਲਿਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਅਪਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਾਇਗਨਲ ਬਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਫਿਗਰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਬੈਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡਾਇਗਨਲ ਲਾਈਨਸ ਹੋ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਰਵੀ ਲਾਈਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਵੀ ਲਾਈਨਸ ਮੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਉਂਡ ਰਾਉਂਡ, ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ। The above photo all the have curvy lines. Curvy lines hold the eye attention longer than straight lines. They create a gentle, romantic, soft, casual, feminine, graceful, sensual illusion. Curvy lines are often found in necklines, bows, lapels, sleeves, ruffles, skirts, and gathers. Curvy lines lead the eye around the garment. Curvy lines can increase emphasis on the reinforced body curve. They can counter angular body areas. ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਵੀ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਐਮਬ੍ਰਾਇਡਰੀ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕਰਵੀ ਜੋ ਲਾਈਨਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਡਰੈਸ ਹੈ ਹਾਫ ਬਾਡੀ ਆਫ ਕਰਵੀ ਲਾਈਨ ਵਿਦ ਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਆਫ ਸ਼ਿਮਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਰਵੀ ਲਾਈਨਸ ਅਪ ਟੂ ਡਾਊਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਟਰਨਸ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਪੈਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰਵੀ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਐਂਡ ਸੌਫਟ ਜੋ ਕੈਜੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਡੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫ੍ਰਿਲਸ, ਨੈਕਲਾਈਨਸ, ਬੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਰਵੀ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰਫਲਸ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਕਰਵ ਲਾਈਨਸ ਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਟੈਕਸਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵੀ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਾਰਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਥਿਕ ਹੈ ਕਿ ਥਿਨ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਵੇਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਵੀ ਵੇਟਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲਡ ਜੋ ਹੈ ਕਰਵ ਜੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੈਚਿੰਗ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਵੀ ਲਾਈਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮੂਥਨੈਸ ਕੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਾਟਸ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਿਊਜ਼ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਡਾਟਸ। ਡਾਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਾਟਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਰੀਡਿੰਗਸ ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਦ ਕਦੀ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਡਾਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅ ਪੈਨ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਟ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਪਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ।
ਬਟ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥਿਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਹੈਵੀ ਮਾਰਕਰਸ ਜਾਂ ਹੈਵੀ ਪੈਨ ਜਾਂ ਕਲਰ ਡ੍ਰੌਪ, ਉਹ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੇ ਨਿਪ ਪੁਆਇੰਟਰ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਨ ਮੰਨੇਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 2 ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਡਾਟਸ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਿਮਿਲੇਟਰੀ ਕਪਲਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰ देते हैं। अगर 3 ਤੋਂ 4 ਜਦ ਡਾਟਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦੇ हैं ਉਹ ਗਰੁੱਪਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡਾਟਸ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕਲੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੋਲਕਾ ਡਾਟਸ ਕਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮਰ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੋਲਕਾ ਡਾਟਸ ਬਹੁਤ ਇਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਸਮਰਸ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸਚਰ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਲੁੱਕ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲਕਾ ਡਾਟਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਸ ਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਗਾਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਡਾਟ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ 3 ਫਿਗਰਸ ਬਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਟਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨਾ ਏਰੀਆ ਅਗਰ ਬਟਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਲੁੱਕ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਲਿਮਿੰਗ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਈਡ ਬੋਡੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਪਲੇਨ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਟਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਾਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਅਰਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪਸ ਆਫ ਡਾਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੇਪਸ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਇਸਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਟਸ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 4 ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਸ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਬਟ ਵੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। किसी विच बैकग्राउंड जो बहुत ही डार्क करके सर्कल आउटलाइन दे विच डॉट्स दिखाए हैं, अनइवन डॉट्स हो सकते हैं, कट एंड डॉट्स हो सकते हैं, किसी दे विच उन्होंने सेमी सर्कल्स दिखाए हैं, किसी विच मोल्डिंग एंड ग्रुपिज्म दिखाया है, किसी लास्ट विच उन्होंने देखो पोल्का डॉट्स विद कलर्स दिखाए हैं, उन्होंने बेस लिता है ब्लैक और ऊपर हाईलाइटिंग विद कलर्स डॉट्स दिखाए हैं, जिस दे नाल इन्हां चारां दा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। अगर इसी तरीके नाल ए मॉडल्स के ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स नाल गारमेंट अप्लाई किया होंदा ते होर भी ज्यादा स्लिमी दिखाई दिंदियां, जिस दे नाल डिजाइनर ने बहुत ही माइंडली प्लान किया है कि इन्हां ते क्या सूट करेगा, उन्होंने किस तरीके नाल सूट करना चाहिए है। अगर फर्स्ट वाली मॉडल के ऊपर आई वाले डॉट्स वेरी मल्टी कलर्स च हुंदे या बेस बहुत मल्टी कलर हुंदा ते बहुत ही अजीब लगदा, उहदे ते सूट ना करदा, उसदी जो एक्चुअल लुक है या कह दो गारमेंट की जो हाईलाइटिंग हैगी वो डिस्टर्ब हो जाती। इस तरीके नाल जो अपने डॉट्स हैं एक अलग रोल प्ले करते हैं एलिमेंट दे विच। नेक्स्ट अपना कलर्स, कलर्स की चीज है ਅਸੀਂ ਉਹ देखांगे। कलर्स एक अलग ही मीनिंग रखते हैं एलिमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ऐसा एलिमेंट है डिजाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੋ कि अगर कलर्स ही नहीं है तो बहुत ही बेकारियत है, बोरिंग इफेक्ट है। अगर ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਏ कि बिना रंगां ਦੇ दुनिया ਵਿੱਚ ਕੱਖ नहीं हैगा, सब कुछ फिक्का लगेगा। उसी तरीके नाल तुहाडी डिजाइनिंग दे विच भी अगर तुसी रंगां दा इस्तेमाल नहीं करदे हो ते वो डिजाइनिंग जेहड़ी टोटली इनकम्प्लीट है, बोरिंग होएगी, एकदम उसी बैकग्राउंड्स डल होणगियां, सब कुछ इफेक्ट अलग होवेगा। एक कलर्स एक ऐसा एलिमेंट है जो बैकग्राउंड्स ਨੂੰ एक लुक दे दिंदा है, एक स्टैंड कर दिंदा है डिजाइन्स ਨੂੰ। जब किसी एलिमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ, ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ, ਟੈਕਸਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ कि जो एक्चुअल जो ਤੁਹਾਡਾ डिजाइन है वो हाईलाइट हो जाएगा।
वो कहना की चाहता है या ਉਹਦਾ मूड की हैगा या ਉਹਦੇ एक्सप्रेशंस की कह रहे हैं कलर्स जो है सब कुछ डिफाइन कर देते हैं इन्हां दे कॉम्बिनेशंस किते जांदे हैं डिजाइनिंग दे विच एलिमेंट तुसी कोई भी यूज करो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਮੂਡ ਔਰ ਕਲਾਇੰਟ ਮੂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਰਹਿਣ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਕਲਰ ਹੈ ਕੀ बेसिक तुसी सारे जानते हैगे हो कि जो अपना कलर हैगा वो एक बेसिक कलर पिगमेंट हैगे हैं जिन्होंने प्राइमरी कलर्स कहने हैं जिन्होंने नेचुरल पिगमेंट किया जाता है तीन कलर होंगे हैं रेड ब्लू येलो जो कि नेचुरलिस्टिक पिगमेंट्स हैगे हैं जो रब दी देन मिली हुई है सानू रेड इज ब्लड ब्लू इज स्काई एंड येलो इज लाइट जिस तो कि ਅਸੀਂ कहते कि ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਐਂਡ ਬਲੂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਗਰ 'ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਡ ਬਲੂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਪਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਲੂ ਐਂਡ ਯੈਲੋ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੰਗ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯੈਲੋ ਐਂਡ ਰੈੱਡ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ एक ही निकलेंगे जेडे प्राइमरी कलर नु मिक्सिंग करते हैं मिक्सिंग ऑफ प्राइमरी कलर तो बाद सेकेंडरी कलर जेडे हैं वो दिखाई देते हैं सेकेंडरी कलर तो बाद विच आपस च उन्हां नु जद मिक्स करोगे ते उन्हां च अनदर कलर आ जाएगा हाउ जिसनों ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਸ਼ਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਰਾਉਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਵੀਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਲਟੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਹਿਊਜ਼ ਕਲਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟਿੰਟਸ ਐਂਡ ਸ਼ੇਡਸ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਰਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚ ਫਲਾਵਰਸ ਔਰ ਕਲਰ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੈਡ ਐਂਡ ਪਰਪਲ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਜੈਂਟਾ ਕਲਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਪਰਪਲ ਐਂਡ ਬਲੂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਇਲਟ and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ blue and green ਨੂੰ teal and green and yellow ਨੂੰ curtis and the orange and yellow ਨੂੰ amber and red and orange ਨੂੰ vermilion ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਇਹ ਕਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟੋਨ ਪੈਲੇਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਲਰ ਸ਼ੇਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਕਹਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਕਲਰ ਦਾ ਟਿੰਟ ਐਂਡ ਸ਼ੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अगर तुसी हुन इसी तरीके ना कलर से नॉलेज रखो तो तुहानू समझ आंदी होवेगी नीचे मैं एक इमेज बनाई है जिन्हां नू डिफरेंट कलर्स दे नाल डिजाइन किया गया है बट वो डिजाइन दे विच एलिमेंट्स यूज किए हुए हैं जो तुसी गारमेंट देख सकते हो उसदे विच लाइंस भी बन रही हैं कुछ शेप्स भी बन रही हैं कुछ सर्कल्स क्रिएट हो रहे हैं वेवी लाइंस क्रिएट हो रही हैं एक टेक्सचर जो क्रिएट होके आया है बट वो निखारिया किस तरीके नाल गया है कलर्स नाल अगर इस विच आपां कलर ना पुट करदे तो बिल्कुल डल हुंदा बेकार दिखाई देंदी या कह दो कि ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देंदा या ब्राउन एंड व्हाइट एंड बोरिंग कलर इफेक्ट करता है बट अगर इहदे च कलर्स यूज करते हैं तो इहदे एलिमेंट्स और भी ज्यादा निखर के आ गए जिस दिन गारमेंट की डिजाइनिंग एंड खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ गई इसी तरीके ना जो अपना कलर का यूज है बहुत ही अच्छे तरीके ना रहता है हुण असीं अगली स्लाइड ते चलांगे कि अपना नेक्स्ट एलिमेंट किहड़ा है सानू वो पढ़ना होवेगा जिस नूं असीं कहने आ स्पेस स्पेस तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੇਸ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਕਿ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਕੁ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਕੁ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸਪੇਸ ਦਾ ਵੇ ਅਲੱਗ ਹੈ ਬਟ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਪੇਸ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਏਰੀਆ ਬਿਟਵੀਨ ਅਰਾਊਂਡ ਥਿੰਗਸ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜੋ ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਆਈ ਕੈਚਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਇਸ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ वो थोड़ी एलिमेंट्स यूज करने चाहिए ताकि मेरा डिजाइन जो है फुल क्रिएट हो जाए इसी तरीके ना स्पेस जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो तुहानू अंडरस्टैंडिंग क्लियर करवाता है कि जो तुसी डिजाइन बनाना है वो किस तरीके दा बनाना है नेक्स्ट शीट च तुहानू मैं दिखानी आ कि इस स्पेस नू हुण रेफर किस तरीके नाल करदे हैं डिजाइनिंग दे विच नेक्स्ट विच देखो रिटन मैं थोड़ा रीड करना चाहूंगी स्पेस रेफर टू द एरिया विद इन अराउंड अबव अ ब्लू एंड ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट
It is important to create an understanding both two-dimensional or three-dimensional work of art. With three-dimensional art, space think occupy is real as in the space around objects. The main thing कि space जो हैगे है ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ object ਨੂੰ follow ਕਰਨ ਦੀ क्षमता प्रदान करता है ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ टू डिमेंशनल दिखाई दे रहे हैं थ्री डिमेंशनल दिखाई देगा ਉਹਦੀ ਡਾਰਕਨੈਸ ਲਾਈਟਨੈਸ ਇਫੈਕਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਸੁਟੇਬਲ ਹੋਵੇ ਕਲੌਥ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ डिजाइन ਨੂੰ एकदम एक्चुअल स्पेस देने ਦੇ लिए क्रिएशन ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਪੇਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੇਆਊਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੇਸਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜੋ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਬਣਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਨਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਥਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਪੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਡੈਪਥ ਹੈ ਡਾਰਕ ਏਰੀਆ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ਿਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਡੈਪਥ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਫਿਗਰ ਡਿਟੇਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ तो देख रहे हो तुसी एक डार्क दे विच फिशेस बनिया हुई हैं जद उन्हां फिशेस नु तुसी कढना शुरू करोगे ना विचों दी डिजाइन दे तो जो ओदा बैक बाकी दा एरिया रह रहा ऊपर जांदे होए शेड दे विच उदे च तानू एक बर्ड दी लुक दिखाई दे रही है उड़दे हुए बर्ड्स दी जिस तरह तुसी उस दे विचों फिश नु रिमूव कर दिंदे हो या डिजाइन नु कट लैंदे हो जो बाकी दा पार्ट रहिंदा तानू उच इमेजिनेशन जो पिक्चर दिखाई दे रही है की हैगा फ्लाई करदा बर्ड हैगा है जिसकी शेप बन के आई और जब तुसी उन्हें इमेजिनेशन च देख रहे हो तुसी एक्चुअल च क्रिएट कर दोगे कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ आई कर ਦਿੰਨੇ ਆ ਥੋੜੇ ਦੇ ਫੈਦਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਟਸ ਦਿਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਐਂਡ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਲੀਅਰ ਨੈਕਸਟ नेक्स्ट शीट है अपनी टेक्सचर्स टेक्सचर्स की हुंदा है जो कि एक अलग तो एलिमेंट हैगा जिस दे बिना कह दो कि ਤੁਹਾਡਾ एलिमेंट ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਚਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੈਕਸਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸਚਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਿਸਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਲੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੈਕਸਚਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਸਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਕਸਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੀ ਖਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਡਰਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਗੀ ਚੁੱਭੇਗੀ अगर न्यूली ट्री हैगा उसकी जो ब्रांच हैगी बहुत ही जड़ी है सॉफ्ट है तुसी हाथ लगा के कहोगे दूरों देख के कहोगे हाथ लगाए बिना तुसी कह दो कि बहुत सॉफ्ट होएगा बहुत हार्ड होएगा तुसी दोनों दे विच डिफरेंस क्रिएट करता किस तरह क्योंकि तुसी उन्हें फील किया है महसूस किया है तो वो की चीज होया टेक्सचर जो ऐसा टेक्सचर है जिसमें तुसी महसूस कर सकते हो इस दे विच की चीज है टेक्सचर नु जरूरी नहीं है कि कई बार असी ਨੈਚੁਰਲ ਟੈਕਸਚਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਹਾਰਡ ਟੈਕਸਚਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਟੈਕਸਚਰ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰਡ ਲੱਗੇਗਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਮੂਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਟੈਕਸਚਰ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜਦ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸਚਰ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਚਰ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਲੈਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕੁਝ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਚਮੜੀ
ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਜੈਸ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਚਰਸ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਟੈਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੋ ਸਨੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਕਰਵੀ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਵੁਡਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਲੈਪਰਡ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਅਲੱਗ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਸਕਿਨ ਟੈਕਸਚਰ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੈਕਸਚਰਸ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਚ ਐਕਚੁਅਲ ਟੈਕਸਚਰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਟੈਕਸਚਰਸ ਦਿਲਾਏ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਟੈਕਸਚਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੇਸਿਕ ਟੈਕਸਚਰਸ ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਠਾਓ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਰ ਲਗਾਓ, ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਕਚੁਅਲ ਟੈਕਸਚਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰਸ ਲਗਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਗਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿਨ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜੋ ਟੈਕਸਚਰਸ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੈਂਗਲਸ ਨੂੰ ਕਲਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰਕਲਸ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਨਈਵਨ ਸਰਕਲਸ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੀਵਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਲਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੀਫ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ, ਨੀਮ ਲੀਫ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਗੇਂਦੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੇਂਦੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਲਰ ਚ ਡਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੈਟਲਸ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਰਸ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਗੁੱਛੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਸਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫੈਬਰਿਕ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਗਰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਟੈਕਸਚਰ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਟੈਕਸਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਟੈਕਸਚਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਟਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਟੈਕਸਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਕਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਰੁਪਈਆ ਹੈ 5 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਰਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਰਫੁਲ ਲਵੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਲਵੋ, ਟੈਕਸਚਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰਨਾ ਔਰ ਉसी ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਔਨ ਕਲੋਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਟੈਕਸਚਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਚਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਲੋਥ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੁੱਕ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੌਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸਚਰ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਵਰੀ ਕਲੋਥ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲੋਥਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਲੋਥ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਸਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ, ਓਕੇਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯੈਸ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ। ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਚਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਲਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈਗੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ। ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਲੀਮੈਂਟ that refer to the relationship between light and dark
on a surface or object. Value is also referred to as tone when talking about black and white images. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਡਾਰਕ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਰਕ ਔਰ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਰਕ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਲਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਆਪਸ ਚ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਲਿੰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਟੂ ਡਾਰਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਟਿੰਟ ਐਂਡ ਸ਼ੇਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਡਾਰਕਨੈਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਲਾਈਟਨੈਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਕੈਚਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਸਕੈਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਲੋਥਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਰੈਂਪ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਡਾਰਕ ਇਫੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਗਾਰਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਪੂਰੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ मैम नेक्स्ट शीट करना। हेलो मैम नेक्स्ट शीट करना वो स्क्रीन तो मोनिका जी एक मिनट वेट कर लो, मुझे लगता नेटवर्क इशू हो गया कोई, एक मिनट। ओके मैम। जी 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 मनिंदर मैम अनम्यूट करियो जी। हाँ जी मैम। जी हाँ सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मैम मैं अपने लैपी ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕਨੈਸ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਡਾਰਕਨੈਸ ਸ਼ੈਡੋ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਮ ਸਕਰੀਨ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ जिस दे विच की चीज हैगी है कि डार्कनेस जो है दिखाई दिंदी ऑब्जेक्ट जिसको बॉल दिखाई दे रही है जिस लाइट पै रही है सामने तो और उसदी बैक साइड तो शैडो क्रिएट हो रही है, डार्कनेस दिखाई दे रही है जिस दे नाल ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है कि वो किस वे नाल रखा गया, उसनु किस तरीके नाल डिजाइन किया गया, उदा ऑल अराउंड एटमॉस्फेयर किस तरीके नाल बनाया गया है। इस तरीके दे जद एलिमेंट्स होंदे हैं तुहाडे डिजाइन ਨੂੰ हाईलाइटिंग करन दे विच उन्ने ही हेल्पफुल हो जांदे हैं जिन्हां ਨੂੰ ਅਸੀਂ एक्सप्लेन करना ईजी समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैं तुहानू दिखाऊंगी। अगला टॉपिक अपना आ जाता हैगा शेप। शेप की एक ऐसा एलिमेंट हैगा जिसके बिना तुसी अगर गारमेंट ਨੂੰ इंक्रीज करना चाहते हो डिजाइनिंग और क्लोथिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਰ ਲੁੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਸੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈ ਲੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ the shape of an outfit in the outline when the seen from the distance, since shape can be seen from a distance it will be a notice first। मतलब कोई भी चीज है अगर ਤੁਹਾਡੀ shape अच्छी हैगी है element design ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚ ਦੋ ਪਿਕਚਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗਾਰਮੈਂਟ ਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੂਜ਼ ਗਾਰਮੈਂਟ ਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉसी शेप ਦੇ ਵਿੱਚ अगर फिटेड गारमेंट यूज ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਕਿਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
किस तरह का गारमेंट किस वक्त के लिए वेयर करना अच्छा रहता है, किस तरह का नहीं, वो जो चीज़ां है सानू शेप्स है और डिजाइन दे विच क्रिएट करदी है। मैं तुहानू नेक्स्ट स्लाइड दे विच दिखानी है कि अपने शेप्स किस तरह दी होंदी है, तुहानू उसनू यूज किस तरह करना चाहिए। एग्जाम्पल्स दित्ती हैं तुहानू, अपनी शेप किस तरह दी आएंगी, स्क्वायर, सर्कल, एलिप्स, ओवल, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल। इस तरह की है अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स होंदियां हैं जिस दे विच ਅਸੀਂ एक्सप्लेन करते हैं कि बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह दिखाई देगा या जो तुसी डिजाइन किया है वो किस तरीके ਨਾਲ दिखाई देगा। जो नीचे ਤੁਹਾਨੂੰ डिजाइनर्स क्लोथिंग दिखाईਆਂ हैं डिस्प्ले ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਵੈਸਟਰਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਥੀਮਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡਰੈਸਸ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥੀਮਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਸ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਮੈਮ। देखो इस दे विच 4 तरीके दी बॉडीज दिखाई हैं जिस दे विच उन्हां दी शेप दिखाई गई हैं। शेप नु आपां किस तरह पूरा अंडरस्टैंड करांगे कि कुछ बॉडी फिगर्स किस तरह दियां हुंदियां हैं जो कि अपर एरिया जेड़ा उन्हां दा स्लिमी हुंदा है और नीचों हिप एरिया तो उन्हां दी बॉडी वाइड हुंदी है उसनु आपां ट्रायंगल शेप जो है बॉडी कहने हैं। देन सेकंड इज जो शोल्डर वाइड हुंदे हैं और लोअर पार्ट इज स्लिम दैट इज अ ऑपोजिट ट्रायंगल जिन्होंने इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप कह दिंदे आ वो इस तरीके दी बॉडीज हुंदी हैं। थर्ड इज रेक्टेंगल शेप बॉडी जिसका साइज की है पूरा चौरस है। शोल्डर एंड हिप साइज विद स्टमक इज टोटली रेक्टेंगल शेप और जिसनो की पूरा फ्लैट इफेक्ट किया जाता है। फोर्थ इज ट्रायंगल टू ट्रायंगल इज आवर ग्लास शेप उदे विच की चीज हैगी है बॉडी शोल्डर तो भी वाइड है नीचो हिप लाइन एंड थाई लाइन इज आल्सो वाइड एंड जो अपना वेस्ट पार्ट है वो स्लिम होवेगा जिसनु असी अपना आवर ग्लास शेप कहने हैं। इस तरह की बॉडी फिगर्स नु देखते हुए तुहानू अपने क्लाइंट्स के लिए जो गारमेंट है वो डिजाइन करना चाहिए एंड स्पेशली खुद के लिए भी बॉडी नु ध्यान दे विच रखते सानू अपनी जो डिजाइनिंग है वो स्टार्ट करनी चाहिए है। नेक्स्ट असी कर रहे हाँ फॉर्म। फॉर्म जो अपना एलिमेंट का लास्ट पॉइंट है जिस दे विच सानू एक्सप्लेन किया जाता है कि जब कभी असी इन्ने सारे डिजाइन बनाने आ एलिमेंट्स नु यूज करके एक डिजाइन कंप्लीट करते हैं तो उहदे विच अरेंजमेंट किस तरीके दी कीतियां जान कि जो अपना फॉर्म है वो एक अपना रोल प्ले कर सके। तो मैं तुहानू उस दे विच स्लाइड रीडिंग दे नाल समझावांगी। इट्स विजुअल डिजाइन फॉर्म इज described as the way an artist arrange element in the entire of the composition. It may also be described as any three-dimensional objects form can be measured. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਜੋ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਜਿਹ ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਡਥ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਡ ਟੂ ਸਾਈਡ बैक टू फ्रंट ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਡਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਸ਼ੈਡੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸਚਰਸ ਕਲਰਸ ਟੋਨ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ डिजाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਈਜ਼ क्लोज करो पेन और पेंसिल उठाओ पेज के ऊपर कुछ भी क्रिएट कर दो उस दे विचों कुछ ना कुछ इमेजिनेशनल डिजाइन जो अंडरस्टैंड हो पाएगा। वो तुहानू कोई ना कोई शेप देगा कोई ना कोई एलिमेंट इंप्रूव करके दिखाएगा जिस कोई डार्कनेस थिकनेस हाइट बॉटम कुछ भी दिखाई देगा। एक ऑब्जेक्ट हैगा है उसे फिर तुसीं समझोगे ध्यान नाल थोड़ी देर देखोगे तो तुहानू कुछ ना कुछ क्रिएटिव दिखाई देगा। इजीली तुहानू मैं नेक्स्ट स्लाइड दे विच दिखानी आ फॉर्म्स दी फिगर्स केड़ियां हुंदियां। फॉर्म्स दे विच देखो सब कुछ आ गया सारी ज्योमेट्रिकल डिमेंशंस आ गई हैं जिसे सर्कल ओवल ट्रायंगल स्क्वायर ट्रेपेजम डायमंड शेप्स हो गई रोम्बस मतलब जो भी सारी शेप्स है ज्योमेट्रिकल्स कुछ भी क्रिएट होता है। कभी भी इमेजिनेशन से नाल करके देखो एक छोटा बच्चा उन्हें पेंसिल पकड़ा दो जिसनु कोई सेंस नहीं है डिजाइनिंग दी
ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਲਰਿੰਗ ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਕ੍ਰੋਲੀ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਈਨ ਜਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪੈਨਸਿਲ ਪਕੜਦਾ ਕਦੀ ਸਰਕਲਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਤੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੀ ਚ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਰਕਨੈਸ ਔਰ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਗਾਰਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਮਝਾਣੇ ਆ, ਫਾਰਮ ਇਨ ਕਾਸਟਿਊਮ। ਤੇ ਅਗਰ ਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਅਰਿੰਗਸ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਫੋਲਡਸ ਦਿਖਾਏ ਹੈ, ਟੈਕਸਚਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਨਸ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਗੀਅਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹ ਚ ਵੇਵਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਲਾਈਨਸ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਫੋਲਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਲਾਈਨਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ। ਜਦ ਉਹ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕਨੈਸ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿ ਯੈਸ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ। तो जो अपने पूरे एलिमेंट्स है ज्यादा मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਮੇਨ ਨੀਂਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਯੈਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਕ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਲੋਥ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ, कोई भी ऑब्जेक्ट डिजाइन करो, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਟੋਟਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਓਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਉਪਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫालतू ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, 20 ਮਿੰਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਬੁਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਭੜਾਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਏਗਾ। दूसरा लास्ट मैं कहना चाहूंगी कोवा ऐप सारे डाउनलोड करो, इसਨੂੰ कंपल्शन करो ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ, ਹੋਸਟ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, अपनी स्लाइड्स ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू।